میرا ایک بیان چل رہا ہے کہ نیک آدمی کو گھر کرائے پہ مت دو. اس کے نیچے لوگوں نے دبا کے گالیاں دی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ اس کو دیکھو یہ کہہ رہے چرسیوں کو دو. اچھا میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ چرسیوں کو دے دو, نیک آدمی کو نہیں. کہہ رہے ہیں یہ نیک لوگوں کا برا امیج. بھائی میری مراد نیک سے اوریجنل نیک نہیں ہے. اوریجنل نیک کو تو گھر بھی دینا چاہیے, رشتہ بھی دینا چاہیے. میری مراد ہے گیٹ اپ. بعض لوگوں کا نیک اور اتنا ٹھش پش, ہر بات سے پہلے درود شریف نحمدہ و نصلی علی رسول ایسا چل رہے ہوتے ہیں, ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے گھر ہے یہ آپ کا عیدی سینٹر نہیں ہے آپ کا, گھر ہے. کرایہ نکلوانا آسان کام نہیں ہے, کرایہ بڑھانا آسان کام نہیں ہے. آپ کو جب کرایہ بڑھانا ہوگا نیک آدمی سے بولو گے کیسے حضرت کرایہ بڑھا دیں, وہ کہے گا تمہیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, وہ تو درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا تمہارے سامنے. پھر زیادہ اونچی آواز سے بات کرو گے تو بے ادبی کا فتویٰ لگائے گا, تمہیں بزرگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں. تو بھائی اتنی تمیز کے ساتھ معاملات مارکیٹ میں چلتے ہی نہیں ہیں معاملات مارکیٹ میں. میرے دوستوں کو پتا ہے میں کبھی بھی دکان سے کوئی شاپنگ کرتا ہوں, جو قیمت بتا رہا ہوں پکڑا دیتا ہوں. کیوں؟ مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے روب میں یا میری شہرت کی وجہ سے قیمت یعنی یہ اس میں نہ آ رہا ہو, کسی دباؤ میں نہ آ رہا ہو, کیونکہ میں اس سے بولوں گا آدھی کر دو تو شرم میں کہیں آدھی نہ کر دے. اس لیے میرے بارے میں مشہور چیزیں مہنگی خرید کے آتا ہوں. کیوں بھائی؟ مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو اس کو یہ ہو کہ مفتی صاحب کے وقار کے نہ خلاف ہو جائے. ویسے مارکیٹ میں اتنے لوگ آج کل چل نہیں رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ یہ جتنے کی تھی وہ ہماری شرمی میں آدھی میں بیچ دے اور بعد میں باتیں کریں یار ان مولویوں کو چیزیں بیچنا بڑا مشکل ہے, یہ مولوی لوگ ایسا کرتے ہیں, مولوی لوگ ایسا. کہیں بھی ہاسپٹل میں جاؤں کوئی ڈاکٹر پیسے نہیں لے رہا, ان کو میں پہلے بتاتا ہوں آپ نے مجھ سے ڈبل پیسے لینے ہیں, پھر بے شک نہ لے وہ, لیکن اس کو میں پہلے باور کرا دوں فری پکڑ کا علاج نہیں ہوگا, پیسے آپ نے مجھ سے ڈبل لینے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ شرم اور مروت میں نہ آئے. تو نیک لوگوں کے ساتھ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے معاملہ کر رہے ہو. ایک آدمی داماد کو گھر کرائے پہ دے رہا ہے, میں نے کہا تیرا پروگرام اڑ گیا, داماد سے تیرا باپ بھی نہیں نکال سکتا. میں نے کہا کیا یہ کرایہ نہیں دے تو کیا کر لے گا, اس کا تیری بیٹی اس کے پاس ہے, تیری مجبوری اس کے پاس ہے. ہاں داماد سسر کو دے دے کرائے پہ, پھر سسر سے نکلوانا اس کے لیے بہت آسان ہے, کیونکہ سسر بیچارے کی مجبوری کس کے پاس ہے. لیکن یہ پرانے زمانے میں تھا, کوئی مجبوری کسی کو مانتا نہیں ہے. تو اس لیے میں نے بیان میں کیا تھا کہ نیک آدمی کو گھر نہ دو. وہ میرا مقصد نیک سے مراد اوریجنل نیک نہیں ہے. جو اوریجنل نیک لوگ ہیں وہ تو معاملات میں بہت صاف ہوتے ہیں, جو اہل اللہ ہیں, بزرگان دین ہیں. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں جس ٹائپ کا نیک آ رہا ہے نا, وہ نیک کم اور متکبر زیادہ. وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا فوراً, آپ نے مجھے یہ کیوں کہا, آپ کو میری داڑھی کا خیال نہیں آتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہن جب بڑے بھائی سے وراثت مانگتی ہے تو بڑا بھائی فوراً کیا کہتا ہے, تمہیں بھائی کی رسپیکٹ نہیں ہے تمہارے دل میں, اور تمہیں خاندانی آداب معلوم نہیں ہے, بھائی سے ایسے بات کی جاتی ہے. تو وہ خواتین مجھ سے رابطہ کرتی تھی, میں ان سے کہتا تھا آپ ایسے بات کریں, 3 دفعہ درود شریف پڑھیں آپ, اور بہشتی زیور سے نا اردو کے القاب نکالیں. بہشتی زیور میں نا پرانے زمانے میں خط لکھنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ بیٹی کو خط لکھنا ہے تو نور چشمی, وہ ہوتا تھا نا پرانے زمانے کی اردو میں نور چشمی, اور بھائی کو لکھنا ہے تو برادر محترم, اس طرح کے. میں نے کہا وہ بہشتی زیور سے لے کے آپ درود شریف, پھر خط, پوری تحریر لکھی, اس کے آخر میں پھر والسلام, اپنا خیال رکھیے گا, 1 کروڑ روپے میرے بنتے ہیں مجھے دے دو. بھائی پھر بھی اگر وہ لڑ رہا ہے نا تو رشتہ توڑنے کا گناہ بھائی کو ہوگا, آپ کو تھوڑی ہوگا. جو اپنا حق مانتا ہے رشتہ توڑنے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوتی, جو حق روک کے رکھا ہے رشتہ توڑنے کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے. آپ کو پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا تاکہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. تو گیٹ اپ ایک الگ چیز ہے میرے بھائی. اوریجنل پہلے زمانے میں جو بزرگوں کی طرف سے خلافت دی جاتی تھی, 3 چیزیں دیکھی جاتی تھیں. اس میں حب جاہ نہ ہو, تکبر تو نہیں ہے, نمبر 2 پیسوں کا لالچی تو نہیں ہے, نمبر 3 حب باہ, شہوت پرست تو نہیں ہے, کہیں حلال و حرام کا فرق کیے بغیر بس ٹھرکی بنا رہتا ہے. یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی سب سے پہلے. اور ان تینوں چیزوں کا تعلق کس سے ہے بولو؟ دل سے. تو میں بات پتہ نہیں کہاں, یہ کیا موضوع چل رہا تھا یار, میں دائیں بات بہت زیادہ جا رہا ہوں. میں آیا کہاں, یہاں مائیکل جیکسن سے میں نے ٹن مارا. مائیکل جیکسن کے بعد میں کدھر گیا تھا, مثال دے رہا تھا, وہ کمپنی کی فیوچر کی مثال دی. اس کے بعد میں کہاں گیا تھا, جلدی بتا دو یار. ہے ہاں, میں یہ مثال دے رہا تھا نا کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کی قدر کرو, اس کو رسپیکٹ دو. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نعمتوں کا ذکر کیا. الم یجدک یتیما فآوا, اے نبی آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, لہذا فاما الیتیم فلا تقہر, یتیم کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے, آپ نے یتیموں کی کفالت کرنی ہے. اور نمبر 2, اے نبی آپ مسکین تھے, ہم نے آپ کو غنی کر دیا, تو لہذا اما السائل فلا تنہر, تنہر کا بھی یہی مفہوم ہے, سائل کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے. اور تیسرا, شریعت سے بے خبر تھے, ہم نے آپ کو باخبر کر دیا, لہذا اس کا تقاضا کہ اما بنعمت ربک فحدث. حدیث کو بعض علماء کہتے ہیں حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو علوم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیے وہ پیغمبر نے دنیا میں بتائے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور علم کی بات اس سے پوچھی جائے اور وہ چھپا لے, الجم بلجام من النار یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ آگ کی لگام پہنائے گا اس کو, کیونکہ اللہ نے اس کو علم دیا تھا, اس نے علم دنیا کو دینے کے بجائے وہ علم کیا کر لیا, چھپا لیا. یہ دین کے علم پہ بھی یہ چیز فٹ بیٹھتی ہے اور دنیا کے علم پہ بھی. پہلے زمانے میں نا حکیم بڑے نسخے تیار کیا کرتے تھے دواؤں کے محنت کر کے, پھر وہ نسخے قبر میں اپنے ساتھ دفناتے تھے کہ ہماری محنت کوئی اور کیش نہ کرا لے. آج بھی ایسے حکیم ہیں. اچھا مناظرہ آج کل کی بات چل رہی ہے نا میری, علمی بحث ہے, مناظرہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے
पुराने ज़माने में, अब चूंकि किस्सा पुराना हो गया तो लोगों को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। जमातुल मुस्लिमीन वालों से ना मेरा रफुल यदैन पे कोई डिबेट तय हुई, ये भी 2010 या 11 की बात है। जमातुल मुस्लिमीन का बड़ा जोर था, तो मैं क्या किया, मैंने कहा चलो जो मशहूर मुनाजिर हैं पहले उनसे मैं मिल लूँ, उनसे भी थोड़ी मशवरे ले लूँ। एक मुनाजिर साहब के पास में गया, ओ भाई वो ऐसा नींबू ना छोड़ा, वो कुछ बता ही नहीं रहा। उसको ये डर था कि मैंने बताया और ये मुनाजरा जीत गए तो इनकी इज्जत हो जाएगी, सही है ना। मैं उनसे कह रहा हूं, मैंने उनसे कहा हजरत मैंने भी तैयारी की हुई है, लेकिन आप चूंकि इस फील्ड में माहिर हैं तो थोड़ा मुझे गाइड कर दें, तो मैं इंशाल्लाह क्रेडिट आपको दूंगा। नहीं भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ गया, मुझे घुमाए जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये बड़ा लीमू निचोड़ है, सही है ना। इसके पास जो इल्म है ये चाहता है कि वो इल्म लेके दफन हो जाए। तो ये दीन के इल्म में भी है, दुनिया के इल्म में भी है कि आपके पास जो नॉलेज है आप शेयर नहीं करें। हाँ मैं ये मानता हूं कि जिसकी नॉलेज है उसी के नाम से आनी चाहिए। एक मुनाजिर ने क्या किया, पुरानी बात है 2009-10 में ना, मैं ये काम बहुत किया करता था, उसके बाद तो फिर हमारी सारी एक्टिविटीज ही चेंज हो गई। मेरी एक तहरीर थी जो मैंने लिखी थी, किताब थी मेरी, पता चला जी वो मेरी किताब मुझसे मांग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूं। एकदम एक बंदे ने मुझे रोक दिया, उन्होंने बोला ये बंदा ऐसा है कि आपने अपनी, अभी मेरी किताब छपी नहीं थी उस टॉपिक पे, आपने अपनी किताब इसको दी ना, ये अपने नाम से छाप देगा मार्केट में। फिर उन्होंने मुझे सबूत भी दिया कि फलां की किताब इसने अपने नाम से छापी, फलां की किताब इसने अपने नाम से। मैंने कहा भाई अल्लाह का फजल हो गया, ये दीन में चल रहा है तो दुनिया में तो इससे भी ज्यादा होगा ना। समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा अंग्रेजों में ये चीजें नहीं है, तभी कहते हैं मामलात में वो हमसे साफ है। आमतौर पर होंगी, लेकिन आमतौर पर इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है उनके, ये हमारे गरीब मुल्कों के मसाइल ये ज्यादा हैं। तो भाई जिसकी जो काम है उसका क्रेडिट उसको देना चाहिए, इसमें क्या जा रहा है। लेकिन वही बात है, जब दुनिया की मोहब्बत दिल में होगी तो फिर ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया, मैं मिसाल दे रहा था कि जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं वो नेमतें जिनके पास नहीं है हमें उनको ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने इज्जत ज्यादा दे दी, किसी आदमी की सोसाइटी में इज्जत नहीं, आप उससे अच्छी तरह से मिल लो जाके, आप उससे अच्छी तरह से मिल लो। अगर आप ताकतवर हो, कमजोर का मजाक नहीं उड़ाओ, कमजोर का ख्याल करो आप। अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, गरीब आदमी को धुतकारो नहीं। देखो दोस्ती लगाना और धुतकारना अलग अलग चीजें हैं। बाज़ दफा अमीर आदमी ये समझता है कि यार मेरी दोस्ती तो गरीबों के साथ है नहीं, मेरी दोस्ती तो अमीरों के साथ है, तो ये तकब्बुर तो नहीं है। नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का आदमी होता है उसकी दोस्ती हमेशा उसी लेवल के लोगों से होती है। यहाँ एक और मसला है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैं गरीब आदमी हूँ तो मैंने निकाह का पैगाम भेजा है, लेकिन लड़की वाले मेरे तनख्वाह देख के पीछे हट गए हैं। तो आप समझाएं कि दुनिया सब यहीं रखा रह जाएगा, यहाँ सब क्या है, यहीं रखा रह जाएगा। तो मैं बजाय लड़की वालों को समझाने के इसको समझाता हूँ, जब यहीं रखा रह जाएगा तो गरीब से कर लेना, तुझे अमीर की तरफ जाने की जरूरत क्या है। तो लड़की वाले तो देखेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड है, हमने उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से रिश्ता करना है, वो बिल्कुल सही है। तो इंसान की जो दोस्ती है वो हमेशा अपने लेवल के लोगों से होती है। इससे कभी धोखे में नहीं आना चाहिए कि यार वो इतना दौलतमंद आदमी है तो हर वक्त उसके गिर्द दौलतमंद लोग ही घूमते हैं, तकब्बुर है। नहीं मेरे भाई, ये तकब्बुर नहीं है। ये क्या है, जो जिस लेवल का होता है उसकी दोस्तियां उसी लेवल की लोगों से होती है। तकब्बुर ये है कि किसी जरूरत से गरीब आ रहा है, आपको पता भी है कि ये वाकई फ्रॉडी नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा, और आप उसको धक्के देके निकाल दो। आप उसकी जरूरत पूरी कर सकते हो, पूरी ना करो, यह है तकब्बुर। इसी तरह हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन वलीमा वो है, कुछ हदीसें हम बचपन में पढ़ते थे समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में अल्लाह ने वो समझाई हमें। हदीस में आता है बदतरीन वलीमा वो है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए। अब जी हदीस मेरे सामने आई बचपन में, मैंने कहा यार ये तो ऐसा ही होता है आमतौर पे, जो अमीर लोग हैं वो अमीरों को ही बुलाते हैं, वो क्यों बेचारे रिक्शा टैक्सी वालों को तो नहीं बुलाता कोई भी। तो इस हदीस का मतलब क्या है, मतलब बाद में समझ में आया कि इससे हर गरीब मुराद नहीं है, वो गरीब जो आपके रिलेटिव हैं, रिलेटिव को तो बुलाया जाता है ना, तो बाज रिलेटिव आपके गरीब भी होते हैं। मिसाल के तौर पर ससुराल गरीब है, मिसाल के तौर पर आपका एक भाई गरीब है, या आपकी फुप्पो गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक है, यानी आपके कुछ रिलेटिव कुदरत की तरफ से ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं। तो फिर आप वलीमे में दावत में फिर फर्क कर रहे हैं कि अमीर कजन को बुला रहे हैं, गरीब कजन को नहीं बुला रहे, अमीर फुप्पो को बुला रहे हैं, गरीब फुप्पो को नहीं बुला रहे, अमीर भाई को बुला रहे हैं, गरीब भाई को नहीं बुला रहे, अमीर भतीजे को बुला रहे हैं, गरीब भतीजे को। यहां हदीस का मतलब है ये वलीमा नबी ने फरमाया दुनिया का बदतरीन वलीमा है कि इसमें अपने रिश्तेदारों में अमीर और गरीब का फर्क किया जा रहा है। ये मतलब है हदीस का। तो इसलिए जो नेमतें हैं, तो मैं बात को बस जल्दी से समेटता हूं, तो मैं बयान ये लेके चल रहा था कि जो नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं, आप बजाय तकाबुल करने के उन लोगों को देखो जिनके पास ये नेमतें नहीं है। इससे दिमाग को क्या मिलेगा, सुकून, इत्मीनान। ऊपर वालों को देखना शुरू किया मेरे भाई, इसकी कोई इंतहा ही नहीं है, लटकेगा किसी दिन जाके फिर खंबे से। एंड इसका यही है, क्योंकि दौड़ लगी हुई है, ऐसा कंपटीशन है ना। कुरान के अल्फाज देखो, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह कहते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के शौक ने तुम्हें मुझसे गाफिल कर दिया है। और ये शौक कब खत्म होता है, बुढ़ापे में? ना ना ना। शादी के बाद? ना ना ना। बच्चा पैदा होने के बाद? ना ना ना। अल्लाह कहते हैं ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कब्र में लोग मिट्टी डाल के आ नहीं जाएंगे। उसके बाद जाके बोलेगा यार किस जंग में मैंने अपने आप को खपाया है। एंडिंग पॉइंट तो जमशेद का भी वही जो मेरा वो। मैं बिला वजह जमशेद की लालच में कि जमशेद ने ये कर लिया और जमशेद वहां निकल गया, आना तो जमशेद ने भी यही है, किस चीज में मैंने जिंदगी खपा दी है। तो इसलिए अक्लमंद लोग हमेशा किसको सामने रखते हैं, फ्यूचर को। और फ्यूचर क्या है, आखिरत। इसका सबसे पहला फायदा दुनिया में मिलता है सुकून, इत्मीनान, डिप्रेशन से आज़ाद जिंदगी।
تو میں جو مثال دے رہا تھا کہ انسان ترقی نہیں کر رہا, دنیا ترقی کر رہی ہے. انسان ویسے کا ویسے اس کا ڈوپامین اتنا ہی ریلیز ہو رہا ہے جتنا 1000 سال پہلے ریلیز ہوا کرتا تھا. وہ اتنا ہی ریلیز ہو رہا ہے. وہ پہلے اے سی کا عادی نہیں تھا, اس کو پنکھے میں وہ سکون مل جاتا تھا. اب ہم اے سی کے عادی ہو گئے ہیں, 2 منٹ کے لیے باہر نکلے تو لوگوں کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم جن چیزوں کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یوز ٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں. یوز ٹو ہونے کے بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے, نہ ملے تو ٹینشن ہوتی ہے.